बनेगा कौंसलर प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलैक्शनस 2021 हुशियारपुर। साडे विच ने श्री जोशन जी, मैं इन्हां नूं ये पुछना चाहांगा कि ये प्रोग्राम इन्हां दे मन च किद्दां आया कि लोगों के सामने ये प्रोग्राम दे सकन ताकि KBC के दर्शकों नूं इस बारे कुछ ज्ञान मिल सके। जोशन जी। सब पहला तो सारे दर्शकों नवे साल दियां बहुत बहुत मुबारक। वो कल नवा साल चढ़ रहा है तो सारिਆਂ ਲਈ खुशियां भरिया होवे ते नाल जिहड़ी कोरोना नाम की महामारी सीगी वो भी दुनिया चों खत्म हो जाए ताकि 2021 साडे लिए वधिया आवे। उस तो बाद मैं तुहानूं दसना चाहता कि मैं प्रोग्राम शुरू करन दी क्यों सोची। मैं एक गल देखी कि उम्मीदवार आते हैं नुक्कड़ दे विच सवावां करते हैं, वो आगे करते वो अपने विचार रख के चले जाते हैं, वो पब्लिक नूं नहीं पुछते कुछ भी। वो जे भीड़ हुंदी आ विच 2-4 बंदे अपने बैठे हुंदे आ, उन्होंने पहले दसिया हुंदा है सवाल पुछो ये सवाल पुछो। मैं प्रोग्राम शुरू करन दा मेन मकसद ये सी कि पहला तो जिन्ने भी पब्लिक के बंदे वध तो वध बुलावां मैं तो उन्होंने पुछां कि तुहाडे खिलाफ म्यूनसिपल कौंसलर किद्दां दा होना चाहिए। ये जो साढ़े स्टूडियो च आओगे वो अपने मन दीयां भावनावां रखवांगे। नाल मेरी ये भी है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही कह दिंदा कि कोई भी पुराने कौंसलर आ जाए कुछ नहीं कहना, तुसीं सिर्फ अपने विचार साझे करने हैं कि साडा कौंसलर किद्दां दा होना चाहिए। तो उस प्रयास दे विच मैं काफ़ी बंदे नाल हजे इंटरव्यू करा चुका, ये मेरे साथी ने, आपां काफ़ी इंटरव्यू करा चुके हैं तो उहदे विच आपां अपने सवाल पुछदे हैं, उहदे नाल लोकां 'च काफ़ी उत्साह है तो वो अपने मन दीयां गल्लां सानूं दसदे हैं। तो वो जिहड़ियां मन दीयां गल्लां वो आपां नोट करी जांदे हैं। उहदे बादों जिहड़ा भी उम्मीदवार साडे स्टूडियो च आना चाहेगा, आपां जबरदस्ती नहीं किसी नाल करदे, जिहड़ा भी उम्मीदवार साडे स्टूडियो च आएगा आपां उहनूं सवाल जरूर पुछांगे। जिहड़ियां गल्लां लोकां ने सानूं कहियां आपां ओह पुछांगे ते बाकी साडे लाइव तो बाद च तो दिखाया जाएगा, सारे लोगों को उन्होंने जवाब भी मिल जाओगे। एक तो सब तो बड़ी गल है कोरोना काल चलता, मेरे ख्याल से ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जे ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते तो एक जरिया आ कि तुसीं इहदे विच सारे बंदियां नाल मिल सकते हैं, सारे शहर के बंदियां नाल मिल सकते हैं, सारे शहर के बंदे उन्होंने जिहड़े सवाल है वो आपां उन्हां नूं पुछांगे। आपां पहला 2 दिन चलावांगे अपने स्टूडियो च दर्शकों को बुला के, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 25, 30, 40, 50 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ कोई सवाल पुछना है साढ़े थ्रू वो सानू मिले, आपां उहदे भी इंटरव्यू लवांगे। उम्मीदवारों नाल आपां बाद च गल करांगे, पहला आपां अपने वोटरां नाल गल करांगे। आपां वोटरां दी एक एक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं उम्मीदवारों ताईं। बाकी उम्मीदवार भी आ उन्हां दे की फर्ज बनते हैं वो तो उम्मीदवार भी जानते हैं, खड़े होंदे हैं, पर उहदे विच उम्मीदवारां नूं भी चाहिदा है कि लोकां दे नाल इस तरह का बाद जितन तो बाद व्यवहार करन। एक तो ये ना सोचन इन्हें मैंने वोट नहीं सी पाई, जिन्हें मैंने वोट नहीं पाई मेरा काम नहीं करना। जिहड़ा कोई जित जाता है वो सारे जिहड़े वोटां पाउण वाले वो भी, जिन्हें नहीं पाइयां वो भी, वो सारे बंदियां दा उम्मीदवार जित के गया, वो सारे का काम करे। वो एक तरह का महल्ले का मुखिया हुंदा, जिद्दां आपां अपने एक परिवार का मुखिया बनाते ना, इदां महल्ले का एक मुखिया हुंदा, वो सारे लिए काम करता। जे कोई MC इदा करी जाए तो मेरे ख्याल के अगले वाली तो घर बैठे जित जाऊगा कि लोगों के काम किए होंगे। उन्हें वोट मंगन एक बार जानी चाहिए है, अगले बार 5 साल बाद तो जिते मंगो। इस करके मैं सारे जिन्ने भी वोटर आ उन्होंने अपील करदा, जे किसी के मन च भी है ये कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, किसी के मन च भी है वो साडे थ्रू उम्मीदवारों ਨਾਲ ही गल पहुँचाना चाहता, सारे उम्मीदवारों ताईं, किसी एक उम्मीदवार ताईं नहीं, सारे उम्मीदवारों नाल साझी अपनी गल पहुँचाना चाहता। वो जो साढ़े को स्टूडियो च आना चाहता तो भी उसका स्वागत है, नहीं तो आपां केवल
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। KBC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2021। मैं हाँ थोड़ा AJ, वेलकम टू KBC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 कौन बनेगा काउंसलर। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये है ने जी श्री श्याम पंडित जी, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 9 तो ये शहर के बहुत सूझवान वोटर ने, शहर के बहुत सूझवान नागरिक ने। पंडित जी वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम दे विच। पंडित जी, इस प्रोग्राम का जड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। देखो, काउंसलर जो है एक रसोई के संबंधित है। जो कि काउंसलर एक ताकतवर इन्ना होना चाहिए कि जो कि जिस वार्ड के विच मैं MC है उस वार्ड के विच जो सारिया समस्या हैगियां उहदे विच नॉलेज होनी चाहिए है और हफ्ते मगर या 10 दिन मगर या 15 दिन मगर अपने वार्ड के विच एक गली गली के विच हर एक बंदे की जनता की जो परेशानी है उन्होंने जरूर उसकी नॉलेज के विच होनी चाहिए। पंडित जी, मैं दूजा क्वेश्चन थोड़े तो ये करांगा कि जनरली असी इलैक्शंस से देखा है कि किते रूलिंग पार्टी किते ऑपोजिशन पार्टी बन जाता है कि क्या साडे काउंसलर्स नू पार्टी लेवल तो ऊपर उठना पड़ेगा शहर के विकास लिए। बिल्कुल, जे अपनी वार्ड की तरक्की करनी है, जे जनता का काम करना है तो बड़े लेवल से उठ के एक MC नू वार्ड लिए काम करना पैना, जो कि एक पब्लिक है, जो जनता है वो भी कहे मेरा MC वधिया है और MC भी ये कहे नहीं मेरे वोटर बहुत अच्छे जिन्होंने मैं कुछ करना एक हुनर या मेरी अपनी ताकत होनी चाहिए। पंडित जी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि शहर दे विच देखा गया है कि कुछ वार्ड बहुत अच्छे बने ने, कुछ वार्डां च गेट लगे ने, कुछ वार्डां च इलैक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, ट्यूबलाइट्स प्रॉपर चल रही ने, कुछ वार्डां च अच्छे पार्क बने ने ते कुछ वार्डां दी हालत बहुत खस्ता है। ते इहो जिहा जिहड़ा इंबैलेंस क्रिएट हो गया है शहर च, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ सुझाव दोगे। मैं तो देखो एक सुझाव यही दूंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन MC ਨੂੰ जो सरकार वालों फंड मिलता है वो एक पूरा फंड अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ लगाना चाहिए और कितना फंड सरकार वालों मिलिया एक पब्लिक ਨੂੰ भी उस चीज के बारे नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे इस वार्ड ਨੂੰ इन्ना पैसा सड़क ਨੂੰ या सीवर ਨੂੰ या लाइट ਨੂੰ या चौकीदार ਨੂੰ या किसी भी काम ਤੇ मतलब जो पैसा मिलिया एक पब्लिक ਨੂੰ MC ਦੀ नॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ काम होना चाहिए। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ कि जिवें देश पूरा डिजिटलाइजेशन ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ कि क्या ਤੁਸੀਂ उम्मीद करते हो या चाहते हो कि ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी डिजिटलाइज ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। मैं बिल्कुल चाहना जी, बिल्कुल यही काम होना चाहिए। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ बड़े पढ़े लिखे बड़े अच्छे लोगों का शहर है, इन्होंने हर एक चीज़ की नॉलेज है। ये सारी चीज़ें नेट के राही माध्यम होने चाहिए, एक छोटे बच्चे तो लैके एक बड़े बच्चे तक, बड़े बंदे तक पता होना चाहिए कि वार्ड के विच ये चीज़ा नेट के चढ़ानी चाहिए। हर एक बंदे नॉलेज चीज काम की होनी चाहिए की हो गया, की करना बाकी है, की पेंडिंग पे। पंडित जी, मैं अंतिम प्रश्न मेरा तुहाडे लिए ये है जी कि क्या ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन च साडा लेडी मेयर होनी चाहिए इस बार, क्योंकि असी हर समाज दे हर फील्ड दे विच लेडीज नू प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या तुसी चाहते हो कि मेयर इस बार लेडीज बने?
देखो मैं जब हर चीज में लेडीज ਨੂੰ आगे दिया जाता, मेरी अपनी एक इच्छा यही है और कई जो मेरे नाल अच्छे लोग हैं उन्होंने भी यही है कि इस बार जो मेयर है ना लेडी ही होनी चाहिए हुशियारपुर ਦੀ। थैंक यू वेरी मच। ये सीगे श्री श्याम पंडित जी वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 4 तो। पंडित जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर आवर प्रोग्राम KBC कौन बनेगा काउंसलर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना AJ वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 हुशियारपुर। डॉक्टर साहब नमस्कार एंड वेलकम टू KBC नमस्कार जी। कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਸਗੜ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2021 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮੁਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਵੇ, ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AC ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਸਗੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ MLA ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MP ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੁਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ। ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਗੜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 4-4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।
ਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਮਸੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰਬਲ ਨਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ कि क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुशियारपुर डिजिटलाइज होनी चाहिए है जिदा ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ टाइम है कि क्या जिन्ने भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम ने वो इंटरनेट ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਦ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਔਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो क्या ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्या ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 1/3 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ 50-50 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, क्या प्राथमिकता ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਲ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵਾਰਡਸ ਪਿਛੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੈਪੇਬਲ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ? ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੇ ਕੈਪੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਲੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। साथियों, ये सी डॉक्टर नरेश सगड़, बड़े सूझवान वोटर, बड़े सूझवान पर्सनैलिटी वार्ड नंबर 4 तो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइम फॉर KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਵੇ ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ KBC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ, ਦੱਸਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस 2021 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ SP ਰਾਣਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ KBC ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ 2021
ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਨਾਊਂਡ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 2021 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ SP ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟਡ ਫॉर द ਟੈਨੋਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ
ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 100% ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਨਸਪਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਸੋਲਿਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ SP ਰਾਣਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ KBC ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ KBC ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। once again thank you very much ਰਾਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रोग्राम KBC कौन बनेगा काउंसलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 हुशियारपुर। वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हुशियारपुर 2021। साडे वेलकम टू KBC सर। साडे विच ने श्री वालिया जी, बलजीत वालिया जी, हुशियारपुर दे बहुत रेनाउंड वकील और बहुत सुलझे हुए वोटर ने, बहुत सुलझे सिटीजन ने। वेलकम टू KBC वालिया जी। वालिया जी मैं कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ 2021 ਚ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2021 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अपने साडे कौंसल मेरे विचार के मुताबिक कौंसल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ करे, पार्टीबाजी छड्ड के अपने वार्ड के हर मैंबर के नाल हर टाइम चले, कोई किसी वार्ड के किसी मैंबर दुख तकलीफ होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा होवे। मेरे विचार के मुताबिक कौंसलर ਨੂੰ हर हफ्ते अपने वार्ड विजिट करनी चाहिए है
ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਐਸ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਾਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਲਈ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਇਸ ਵਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਬੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੜਾ ਜੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫॉर KBC ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 होशियारपुर। वेलकम टू श्री अरविंद पराशर जी, वेलकम टू KBC सर। नमस्कार जी। श्री अरविंद पराशर जी वार्ड नंबर 4 तो पढ़े लिखे सूझवान वोटर ने। आप खुद हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर रहे ने SD कॉलेज होशियारपुर तो। Once again welcome to KBC sir। Thank you sir, so nice of you। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੁਣਾਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? डेमोक्रेसी की ये ब्यूटिफिकेशन है, डेमोक्रेसी का ये सुंदरता सौंदर्य है कि इस चुनाव में छोटे से छोटे चुनाव में भी लोग पूरी तरह से हिस्सेदारी देते हैं। होशियारपुर एक बेहद जागरूक नागरिकों का समाज है, नगर है, मैक्सिमम लिटरेसी यहाँ पर है, सभी पढ़े लिखे हैं। अतः जिस नगर में सभी पढ़े लिखे हों वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वार्ड के प्रति एक बेहद अच्छा दृष्टिकोण रखता है। डेवलपमेंट सभी चाहते हैं। डेवलपमेंट केवल गलियों तक के कूड़ा करकट तक ही सीमित नहीं। डेवलपमेंट है कि यहाँ के हमारे काउंसलर 50 वार्ड हैं, 25-25 के करीब हमने बांटे हुए हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच। तो यहाँ चाहिए कि हमारे काउंसलर प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपना एक संपर्क रखते हैं। काउंसलर विधायक नहीं है। काउंसलर कोई यानी कि सेंट्रल असेंबली में, केंद्र में या पंजाब विधानसभा का सदस्य नहीं, पर वह नगर की असेंबली का सदस्य है। नगर की असेंबली के सदस्य होने के नाते ये उसकी प्राथमिक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह अपने वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख का, उसकी समस्या का समाधान करता हो। अगर ऐसा विधायक हम आज तक नहीं चुन पाए हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमारा चुनाव ठीक है परंतु हमारे पास दृष्टि नहीं है चुनने की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे नागरिकों को चाहिए कि वे अपने लिए श्रेष्ठ वार्ड का प्रतिनिधि चुने। कि हम एक एक वार्ड का एक एक रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि उसने हमें रिप्रेजेंट करना है, न कि अपने आप को। जनरली ये देखा गया है कॉर्पोरेशन ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ से कि ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? पार्टी का एजेंडा आगे रख के चलना कोई गलत बात नहीं, परंतु पार्टी के एजेंडे के माध्यम से आम आदमी की समस्या को नकार देना ये सबसे गलत बात है। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ क्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए है? डेफिनेटली, क्योंकि जो एक असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव है उसको कानून का पता होना चाहिए, उसको सामाजिक संस्कृति रूढ़ियों और परंपराओं का पता होना चाहिए, उसे समाज के भिन्न भिन्न अंगों के भीतर एक सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसी योग्यताएं नहीं है तो वह इस पद के योग्य नहीं। प्रोफेसर साहब जिस तरह असी डिजिटलाइजेशन वाल वध रहे हाँ, जिस तरह ट्रांसपेरेंसी साडे जीवन का हिस्सा होती जा रही है कि क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुशियारपुर या पूरे पंजाब दी जिन्नियां कॉर्पोरेशंस है ये डिजिटलाइज हो? हाँ, डिजिटलाइजेशन आज की अनिवार्यता है। इसके कारण सारे का सारा संसार सिमट गया। ये कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा सरल और सबसे अधिक प्रभावी माध्यम है। तो प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव को अपने अपने वार्ड का एक डिजिटल चाकूट रखना चाहिए जहां पर प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ जुड़ सके। जुड़ने की यह क्रिया केवल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ही संपन्न होनी अच्छी है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आज समय दे पाना सबके लिए कठिन नहीं। प्रोफेसर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ कि मेरे वार्ड ਨੂੰ कितने पैसे मिले हैं और कितना काम डेवलपमेंट का होने वाला है। ये यानी कि बड़ी जरूरी बात है कि पैसा आता है सेंटर से, पैसा पंजाब सरकार भी देती है, नगर के विकास के लिए देती है, इसलिए प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति के को जानने का ये अधिकार है कि वह आरटीआई के माध्यम से भी पता कर सकता है कि आपके पास हमारे वार्ड के लिए कितना पैसा आया। परंतु उनका नैतिक कर्तव्य बनता है रिप्रेजेंटेटिव का कि वह अपने वार्ड के लिए आए हुए समस्त पैसों का हिसाब अपनी जनता के बीच रख दे, ताकि नगर के उस वार्ड की प्रत्येक समस्या का समाधान करने में उस नगर वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग उसे मिल सके। प्रोफेसर, साडा कॉर्पोरेशन 50-50% पैटर्न ते चल रहा है, 50% महिलावां हैं ते 50% पुरुष ने। क्या तुसी सोचते हो कि हुशियारपुर वासियों को इस बार महिला मेयर बनाने का मौका देना चाहिए है? वैसे तो स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये पार्टीगत एक निर्णय है कि उन्होंने किसे यहाँ पर 3-4 पार्टियां होंगी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी के भी सदस्य हो सकते हैं और कुछ स्वतंत्र भी होंगे। अतः जिनकी बहुसंख्या ज्यादा होगी उन्होंने निर्णय करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पुरुष इसका हेड बनता है, पुरुष ही बनेगा, तो वह आम आदमी के साथ जुड़ने में स्त्री से ज्यादा सक्षम होगा, क्योंकि स्त्री के पास मिलने की समस्या रहती है। वह आज के पारिवारिक वातावरण में सबसे एक साथ संपर्क करने में असमर्थ रहती है, उसे अपने लिए कोई ना कोई सहयोगी चाहिए। अगर स्त्री भी इसकी चेयरमैन बनती है तो उसको भी अपने पति या अपने सहयोगियों की आवश्यकता होगी। पर जो भी बने, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका एकमात्र उद्देश्य अपने केवल नगर, समस्त नगर की उन्नति और उत्थान का होना चाहिए, न कि केवल अपने ही प्रदेश। थैंक यू वेरी मच। ए सी श्री अरविंद पराशर जी, प्रोफेसर एसडी कॉलेज तो हिंदी दे बहुत ही वधिया विचार रखे इन्होंने साडे अगे। प्रोफेसर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू केबीसी कौन बनेगा काउंसलर। वेलकम टू केबीसी कौन बनेगा काउंसलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 हुशियारपुर। वेलकम टू केबीसी सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये है ने जी श्री अशोकपुरी जी, जिहड़े कि बहुत मशहूर नुक्कड़ नाटक कलाकार ने। इन्होंने 400 तो ज़्यादा सॉन्ग किते ने, गाइड किते ने, 20 तो ज़्यादा पिक्चर्स इन्होंने प्रोड्यूस की हैं और 10 पिक्चर्स इन्होंने डायरेक्ट की हैं 1-1 घंटे की मूवी। बहुत ही उमदा कलाकार श्री अशोकपुरी जी का मैं स्वागत करता हाँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अशोकपुरी जी, मेरा सवाल ये है कि जिवें साडे शहर च इलैक्शनस आने वाले ने, तो असी किद्दां दा काउंसलर एक्सपैक्ट करते हाँ? देखो, कमाल की गल तो यह है कि असी इन्हां तो की तवक्को रखते हैं, ये तो बाद की गल है। पहली गल यह है कि असी अपने आप तो की तवक्को रखते हैं। हजे लोग इस तरह के भी नहीं है जिहड़े लोगों को इन्ना क अवेयर होए। बहुत घट लोग है जिन्हां नूं तुसीं समझदे होगे कि वो इलैक्शन आ रहे हैगा, कौंसल ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਗੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਗੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਠੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ कि जिहड़ा असी ये प्रोग्राम चला रहे हाँ, असी लोगों नूं, वोटरां नूं जागरूक करने की कोशिश कर रहे हाँ कि तुहाडा वार्ड है, तुहाडा कौंसलर है, तुसी इन्वॉल्व हो, अपने कौंसलर तो सवाल पूछो, वधिया बंदा मैंशन करो ताकि कॉरपोरेशन अगे बढ़े। पुरी साहब की विचार है तुहाडा इस बारे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो, इलैक्शन कमीशन वालों ना असी जदों जागो वोटर जागो कंपेन चलाने तो मैं देखा, अक्सर देखा, तुसी अकैडमिक अदारे चले जाओ, कॉलेज चले जाओ,
ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, +2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 25-30% ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 50% ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ MP ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਣ ਵੋਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 50-50% ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ 25 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ 50 MCਆਂ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ 19-21 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 19 ਔਰਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ 29-11 ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ, ਦੋਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵਿਚਾਰ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you very much for coming to KBC. Welcome to KBC. कौन बनेगा काउंसलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। MC ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਗਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
शर्मा जी मेरा अगला सवाल ये है कि क्या नोटा का बटन होना चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से? सर बिल्कुल होना चाहिए। जे साढ़े थोपे जा रहे हैं एक कंबाड़ च 7-7 कौंसलर खड़े हो जाओगे 100 वोटां नाल तुसीं किहनूं चेक करोगे? आप जे कट दांगे वधिया, जे मैनूं नहीं पसंद आ 7 बंदे मैं नोट का बटन दबाउण दा एग्री करांगे, मैं कट दित्ता कि मैनूं नहीं पसंद, इह च मेरे ते कोई जवाब नहीं, ना मैनूं कोई कह सकदा, क्योंकि इत्थे तां हर चीज़ शर्म दे नाल चलनी पैनी। मैनूं वो बंदा जानदा, वो भी जानदा, वो जानदा, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, क्या लोगों को अधिकार होवे कि वो कौंसलर ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? श्री अजय शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे ने। शर्मा जी मेरा अगला प्रश्न ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ क्या ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिजिटलाइज्ड ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਧੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗੀ। साथियों ये सी श्री अजय शर्मा जी जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे KBC ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ KBC। ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2021 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ? ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ KBC। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਗੂ ਸਹਿਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਪਨ ਬਿਯੋਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਭੂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ,
ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਯੋਂਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਏਜੰਡਾ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੋ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂ ਯੂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਓ, ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ? ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਡੂਇੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੈਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਨਭੋਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। जनरली ये कहा जाता है कि कारपोरेशन को फंड नहीं है, सरकार को फंड नहीं है। इस सारी गल नूं मद्देनजर रखते हैं कि क्या समय की जरूरत है म्यूनसिपल कारपोरेशन हुशियारपुर डिजिटलाइज होवे? ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो अजकल का जमाना हुण कमिंग वर्ल्ड इज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। जिन्नी भी असीं देखते हैं जो कोविड-19 आया, कोरोना आया, मोस्टली जिन्ने वर्क होए डिजिटाइज होए है। तो प्रायोरिटी उस वेले ये है कि जिन्ना भी वर्क है दैट हैज़ टू डिजिटाइज, चाहे वो छोटे तो छोटा काम होवे, पेइंग द बिल, वाटर द बिल होवे, सीवरेज द बिल होवे, दैट हैज़ टू डिजिटाइज। इन्ना जिहड़ा भी कॉरपोरेट जिहड़ा साडा MC हैगा वार्ड दा उहनूं इन्ना मतलब कि अवेयर कराना दी जिम्मेवारी है कि एक जिहड़ा घर आ उहनूं अवेयर करावे कि तुसीं जिहड़ा भी बिल है वाटर सप्लाई दा, सीवरेज दा तुसीं ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इत्थे उत्थे तुहानूं नट्ठण दी लोड़ नहीं है, अपना आराम नाल कंप्यूटर ते बैठ के उहनूं भरो ते कॉरपोरेशन दे जाके तुहानूं कोई इन्ना हश एंड फश करने की लोड़ नहीं है, सारा काम तुसीं आप कर सकते हो। ये कॉरपोरेशन इन्ना पढ़िया लिखिया भी होना चाहिए जिहड़ा वो आप जिहड़ा MC इन्ना पढ़िया लिखिया भी होना चाहिए जिहड़ा लोकां नूं भी जागरूक करा सके, ਉਹਦੀ अपनी समझ भी इंज होनी चाहिए है। ये छोटियां जी गल्लां पर ये बहुत वड्डे लैवल ते फर्क पाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं जानते हो कि इस बार साडी कॉरपोरेशन 50-50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50% ਵੂਮਨਸ ਹੈ 50% ਮੈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੂਮਨ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਮਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਤਰੱਕੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਮਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
अच्छे विचार रखे फॉर द प्रोग्राम KBC कौन बनेगा काउंसलर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद KBC ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ और टाइम देने ਲਈ। वेलकम टू KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। नमस्कार मैम। वेलकम टू KBC। मैडम ये हैगे ने जी मिसेस भारती मैम इंग्लिश के प्रोफैसर ने गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर तो बड़े ही सूझवान पढ़े लिखे वोटर ने सिटीजन ने शहर के। तो मैं कुछ आने वाले इलैक्शंस दे लिए मैडम के विचार जानना चाहांगा। मैडम किहो जिहा काउंसलर शहर नूं चाहीदा है? काउंसलर चाहे कोई भी हो बट ही और शी should have dedication. He or she should realize the problems of the citizens and should work with complete devotion and dedication. पूरी तरह जो भी जिन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ भी प्रॉब्लम्स है ये नहीं है कि इलेक्शन जितन तो बाद ਤੁਸੀਂ डिसअपीयर हो जाओ कि पता ही ना चले कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। पूरी तरह वाली प्रॉब्लम्स ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਤੇ वर्क आउट। मैडम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ क्योंकि उन्होंने पता है कि once they are elected they are there for 5 years। तो इस करके जे ये प्रोविजन होवे कि लोगों को कि they can reject the counselor तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ work efficiency that will increase। मैडम जनरली ये देखा गया है कि काउंसलर अपने इलेक्शन जितन तो बाद राजनीतिक पार्टियां ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਧਾ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ देयर पॉलिटिकल एजेंडास। क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस अच्छे परफॉर्म ਕਰਨ क्या ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਵਰਕ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर। मैडम साडा कॉर्पोरेशन 50-50% ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50% ਵੂਮਨਸ ਹੈ और 50% मेंस है। क्या ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਈਦਰ ਇਟਸ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੂਮਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੂਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਮੈਸੇਜ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣ
ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖੇਲੂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਰਡ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਮੈਡਮ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ KBC ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you, madam, for coming to the KBC कौन बनेगा काउंसलर प्रोग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 2021 होशियारपुर।